गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आमने आज पढ़ा तुम जो सभ्य जमीदार पढ़ते सभ्य जमीदार अवशिष्टांश है ना। तो जो सभ्य जमीदार आम पढ़ी तो सभ्य जमीदार कौन पढ़ते कि बाबू बलराम बड़ विषय। बाबू बलराम बड़ थे कलिकतार जड़े गदियान महाजन जी कि तुम कौन व्यवसाय करते धुआपत्र व्यवसाय करते। तो बलराम बड़ तुम ओडिशा हेले भी कलिकतार जाकि तुम प्रसिद्ध अर्जन करते सहित तुम कौन कही सी जड़े तुम थे चिन्हरा माने तुम दोक्ता कारोबार करने कहीकि बलराम बड़ कहते दोक्ता कारोबार हूँ सबुठार कठिन काम कहीं तुम गोखर साप केड़वा सहित सामान बोली कहुए। तो बलराम बड़ तुम कौन कहते दोक्ता कारोबारटा एत कठिन जे गोखर साप खेलवा सहित सामान किंतु तुम सी कौन करते जड़े भल विशिष्ट दोक्ता कारोबार तुम भल विशिष्ट व्यवसायी थे जी कि तुम ओडिशा नाम डाक उपयुक्त चिन्हरा चिन्हरा माने कहले जणाड़ी उपयुक्त व्यवसायी हिसाब से चिन्ह जनाशुना था। तो बलराम बड़ तुम कौन करते कहते सी परिचय विषय आउ कौन कहुई जी महाजन घर जाजपुर अंचल ग्राम नाम जना ना। महाजन थे ग्राम को आसी 10-12 वर्षर छेउंड था गोपाड़िया गाँव में बुलूला जाति पुआटा अनास्था बुलूची दयाकोरी सांगरे केनी गले गोपाल गदी में थाए खाऊँ तो खाऊँ अच्छी तो अच्छी देखुची किए पचरा पचरी दरकार कौन दिन राति कौन है कि महाजन जड़े सौदागर पाखर 5टा आकबरी मोहर किणिले बाबू मन भारी खुशी मिलिया पदार्थ नुहे बाक्सरे रखी पूजा करेंगे। तो बलराम बड़ विषय आउ कौन कही थरी सी तुम गाँव को जाती कारण तुम आगुरी कही ओडार लोक हेल्ले भी जी कलिकतार व्यवसाय करते तो गाँव को आसते ओडा को जो तुम कौन कही गाँव ना हूँ तुम गाँ ना दिए कि जाजपुर अंचल कहुई गाँव को तुम गाँव ना कहब कि कहनी गाँ ना जी सी तुम जाजपुर अंचल कहुई गाँव को आसी तो जोड़ी सी देखिले गोटे बापा माँ छेउंडा पिला ता ना अच्छी गोपाड़िया सी तुम कौन करता बोलूला। तो बाबू को मन में दया आसला भाविले कि जे अनास्था कहीं पिलाटा बुलव गाड़ी कमी बहुत कम करते तो से कहीकि गोपाल को धरिकी साथी पड़े कि गोपाल को साथी नहीं गले सीना कि नजर नहीं कारण गादी मानक कौन जो व्यावसायिक केन्द्र तो व्यावसायिक केन्द्र तो बहुत गुड़ी पिला थे बहुत कारोबार करने कहीकि सेमिति सी कहते जे नजर ना गोपाल प्रति। तो गोटे दिन घटना कौन घटी गोपाल प्रति नजर किपर आसी कहुई गोटे थर कौन है जी बाबू तुम आकबरी मोहर किणले तुम एमती रखी दौरान देख तुम सब गोटे गोटे किंब मानने लोक गोटे विश्वास थाए तुम सब जान कईच गोटे रखुच्च थाली भितर पानी भर्ती करके तो से विश्वास थाए सब जिन व्यावसायिक केन्द्र रखिले तुम शुभ हुए जो लाफिंग बुध रखुच्च ये सब जिन तुम रखिले व्यवसाय केन्द्र में शुभ हुए अशुभ जिन कटे बोली कहीकि तो सेमती तुम कौन है जो बाबू बलराम बड़ तुम कौन कर गोटे सौदागर पाखर 5टा आकबरी मोहर किनी उद्देश्य था से कौन करेंगे सी पूजा करेंगे आकबरी मोहर को तुम बाक्सरे रखिकी पूजा करेंगे जहाद्वारा धन संपत्ति आहरी बढ़ी माने वृद्धि हम तुम कौन हम जे व्यवसाय में अधिक उन्नति हम। तो 5टा आकबरी मोहर किणिले सत किंतु मन नहीं से विषय जे तुम से मोहर किणी और बाक्सरे रखी पूजा करेंगे उद्देश्य था बाक्सरे रखी पूजा करेंगे किंतु से माने कार्य व्यस्तता भितर भूली जाइछन्ते। तो कौन सब से कार्य करते कहते मोहर फुटाणी धरी बसता केते बड़े तय रखिदे पाइकार महाजन मोटिया मजुरिया हिसाब पत्र छिड़िया राति 6 बजे कारण व्यावसायिक केन्द्र में बहुत लोक मैंने तुम जिनपत्र नेबा आना करती रखती तुम विभिन्न प्रकार से जगह विभिन्न जिन तुम अन्य जगह को जाए तो से कहीकि कौ लोक मैंने कहते पाइकारा कही पाइकारा मैंने बेपारी छोट छोट बेपारी जो मैंने था पाइकारा मोटिया मैंने कहले जो बोझ कौन व्यक्ति मैंने ये तुम किसी पुरातन शब्द देख जो तुम जान अर्थ लिखी तो पाइकारा मोटिया ये सब लोक मैंने तुम कौन करते एम कथा बुझु बुझु राति हो राति 6 बजे हो सन्ध्या हो समय मन नहीं से फुटड़ा रखिकी पलैं तले रखी पाइकारा महाजन मोटिया मजुरिया हिसाब पत्र चिड़िया को राति
ବାବୁଙ୍କର ক্ষୋଭ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମନ ନାହିଁ, ସେ କ'ଣ ମନ ନାହିଁ, ସେ ଯେଉଁ ଆଖରି ମୋହର କିଣିଥିଲେ ସେଇଟା ମନ ନାହିଁ। ଗଦି ବନ୍ଦ କରି ଉଠିଗଲେ ତହିଁଆର ଦିନ ସକାଳେ ଗୋପାଳ ଯେମିତି ଉଠିଛି ଗଦିରେ ମୋହର ପୋଟଳ ନଜର ପଡ଼ିଲା, ହାତରେ ଧରି ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଲା। ତ ଗୋପାଳ ତମର କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ଯେଉଁ ମୋହର ପୋଟଳଟି ତମର କିଏ ବଳରାମ ରଖିଦେଇଥିଲେ ଗାଦି ପାଖରେ, ତାଙ୍କର ମନ ନଥିଲା, ସେ ପଳେଇଥିଲେ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗୋପାଳ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ ମୋହର ପୋଟଳଟାକୁ ଦେଖିଛି, ଆଉ ଯେମିତି ସେ ମୋହର ପୋଟଳକୁ ଦେଖିଛି ସେ ମୋହର ପୋଟଳଟାକୁ ଧରିକି ନେଇକି ଦେଇଦେଇଛି, ମାନେ ନେଇକି ବାବୁ କାଳେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବୋଲି କହିକି ନେଇକି କାହାକୁ ଦେବାକୁ ଚାହିଁଛି, ବଳରାମ ବଳଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଯେମିତି ଉଠିଛି ମୋହର ପୋଟଳ ଉପରେ ନଜର ପଡ଼ିଲା, ହାତରେ ଧରି ବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁଲା। କୁକୁଡ଼ା ଡାକ ଆଗରୁ କଲିକତାରେ ଯେମିତି ତୋପ ପଡ଼େ, ଗାଦିଆନ ଧାର୍ମିକ ହିନ୍ଦୁ ମହାଜନମାନେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନକୁ ବାହାରିଯାଆନ୍ତି। ତ ସେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଧରିକି ଯିବାକୁ ଚାହିଁଛି, କିନ୍ତୁ ତମର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଯେ କୁକୁଡ଼ା ଡାକ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ ସକାଳ ଭୋର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତମର ଯେଉଁ କଲିକତାରେ ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ଗାଦିଆନ ମହାଜନମାନେ ରହୁଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ସକାଳ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ, ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ମାନେ କହିଲେ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ, ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ କରିକି ବାହାରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରକୁ ସବୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆସିକି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ତ ସେମିତି ବଳରାମ ବଳ ବି ତମର କ'ଣ କରିଥିଲେ, କୁକୁଡ଼ା ଡାକ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଭୋର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପଳେଇଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ପାଇଁ। ଆଉ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ସାରିକି ତମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଦର୍ଶନ କରିକି ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗାଦିକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ମହାଜନ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଢେର ଢେର ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଦର୍ଶନ କରି ଗାଦିକୁ ବାହୁଡ଼ିବା ବେଳେ ବେଳ ଦୁଇ ଗଡ଼ି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେଇଟା ହେଲା ଅସଲ ବେଳ। ତ ତମର ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ଭାଷାରେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ, କାରଣ ବ୍ୟବସାୟରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିଲେ, ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରନ୍ତିନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି କହି ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଦେବାଦେବୀ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀ ଦର୍ଶନ କରିବା କଥା, ସ୍ନାନ ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଫୁର୍ସତ ବା କାହିଁ, ବାବୁଙ୍କୁ ନ ଭେଟି ଗୋପାଳ ତାଙ୍କ ପଲଙ୍କ ତକିଆ ତଳେ ପୋଟଳଟି ଥୋଇଦେଲା। ତାହାର ବି ସେ କଥା ମନରେ ନାହିଁ। ବାବୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଆସିବା ବେଳକୁ ଚାକର ବିଦିଆ ମାରି ଝାଡ଼ଝୁଡ଼ି କରି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଧୂପ ଗୁଗୁଳ ଧୂଆଁ ଜାଳି ଦେଇ ସାରିଛି। ବାବୁ ବଡ଼ ମାଣ୍ଡିଟାକୁ ଆଉଜି ବସି ରୂପବନ୍ଧା ହୁକ୍କାରେ ଘଡ଼ର ଘଡ଼ର କରି ଗୁଡ଼ାକୁ ପିଇବାକୁ ବସିଲେ। ଆଗରେ ଦୁଇ କଡ଼ା କଣା କଉଡ଼ି ବନ୍ଧା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁକ୍କା, କାୟସ୍ଥ ହୁକ୍କା, ନବଶାଖ ହୁକ୍କା କଂସା ବୈଠକରେ ଥୁଆ ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା କଲିକତାର ସବୁ ଗଦିର ଦସ୍ତୁର। ତ ତମର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି, ଯେ ବାବୁ ତମର ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ସାରିକି ଗଦିକୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ। ତ ଗଦିକୁ ବାହୁଡ଼ିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି, ବେଳ ଦୁଇ ଗୋଡ଼ି ହେଇଯାଇଥାଏ ବା ତମର ସମୟ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଗଦିରେ ଯିଏ ତମର ଚାକର ଥିବ ବା ତମର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ସଫାସୁତୁରା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବ, ସିଏ ତାର କାମ ହେଲା ସେ ଗଦିକୁ ସବୁ ଝାଡ଼ିଝୁଡ଼ି କରିକି ସଫା କରିକି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇ ବା ଧୂପ ଗୁଗୁଳ ଦେଇକି ତମର ବସିଥିବ ବା ଜଗିକି ରହିଥିବ। ତ ସେଠି କ'ଣ କରିଥିବ, ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ତମର ଯେଉଁ ମହାଜନମାନେ ଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ହୁକ୍କା ସେବନ କରନ୍ତି। ହୁକ୍କା ମାନେ କହିଲେ ତମର ଯେଉଁ ଚିଲମ ଥିଲା, ନିଶା ଥିଲା, ଧୂଆଁପତ୍ର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ ନା, ତ ଯେଉଁ ନିଶା ସେବନ କରୁଥିଲେ ଯେଉଁ ହୁକ୍କା, ତ ସେ ହୁକ୍କାରେ ସେ କ'ଣ ପକାଉଥିଲେ, ଗୁଡ଼ାକୁ ପକେଇକି ତାକୁ ସେବନ କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ତମର ଥିଲେ, ତ କେଉଁଥିରେ ରୂପବନ୍ଧା ହୁକ୍କାର ତମେ ସେମାନଙ୍କ ମାନେ ତମେ ସବୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିବ, ସତରେ ଦେଖିଥିବ କି ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଚିତ୍ର ଦେଖିଥିବ ହୁକ୍କାର। ତ ସେ ହୁକ୍କାରେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତମର ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି ଯେ କଲିକତାର ସବୁ ଗଦିର ଦସ୍ତୁର ଅର୍ଥାତ୍ ତମର ପ୍ରଥା। ତ ସବୁ ଗଦିର ପ୍ରଥା ତମର କ'ଣ ଥିଲା, ଯେ ତମର ଯେଉଁ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥଳ ଥିଲା, ବ୍ୟବସାୟିକ ଗଦି ଥିଲା, ତ ସେଇ ଗଦିରେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେ ତମର ସେଇ ସମୟରେ ତମର ଜାଣିଛ ସେମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉ କଲିକତାର ଜାତି ପ୍ରଥା ତମର ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି କହିକି ସବୁ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲଗା ରଖା ହେଇଥିବ। ଏବେ ଯଦି ତୁମେ ଗଦିକୁ ବା ତୁମ ବ୍ୟବସାୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କିଏ ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଦେଇକି, ନହେଲେ ମିଠା ଦେଇକି, ନହେଲେ କ'ଣ ଦେଇକି, କାହିଁକି ଯଦି ବିଜନେସ୍ ଭଲ, ଯାହା ପାଖରେ ତୁମକୁ ବିଜନେସ୍ ଆସିବାର ଥିବ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରୁଛ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରୁଛ। ତ ସେମିତି ସେଇ ସମୟରେ ଥିଲା କଲିକତାରେ ତମର କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଜାତିର ବା ବର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୁକ୍କା ସବୁ ରଖା ହେଉଥିଲା। ଯେମିତିକି ତମର ମହାଜନ ବଳ ନିଜେ ରୂପବନ୍ଧା ହୁକ୍କାରେ ଗୁଡ଼ାକୁ ସେବନ କରୁଥିଲେ, ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି କହିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହୁକ୍କା ରଖା ହେଇଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତମର କଲିକତାର ଖାଲି ବଳରାମ ବଳଙ୍କର ଗାଦିର ନେଇ, କଲିକତାର ସବୁ ଗଦିର ଦସ୍ତୁର ଥିଲା ଏଇ ଜିନିଷଟା। ତ ସବୁ ଗଦିର ଥିଲା ତମର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ
कही विभिन्न प्रकार हुक्का रखाउला और से हुक्का साहाय्य से मैंने कौन करते जी जार तुम व्यवसाय केन्द्र को आसते से हुक्का रखाई तो से सेवन करते बेल 6 घड़ी बेले हठात बाबूंर मन पड़गला मोहर कथा हाँ मोहर गाई बाबू छिड़ा हो पड़े दुई हुक्काटा हाथ खसी पड़ी निआ पानी गादी जग बुड़ी पड़ा देखुची किए 5टा मोहर बड़ कथा नुहे ये आगरी मोहर से कपालिया लोक को लक्ष्मी आलिंगन करती आगरी मोहर मिले सी मोहर गले लक्ष्मी छाड़ी जाए बाबू तो मुंडे हाथ दी गुम्मारी बसीगले गोपाल रोसे घरे बसला मोहर कथा शुणी धाई आसला बाबू को हसी कहले आज्ञा आज्ञा मोहर अच्छी बाबू धाई आसी गोपाल को कुंडे पकड़े गोपाल मोहर काढ़ी पाइबार हाल सब कहला बाबू दंडे अने निश्वास टे पकाइले तो तुम कौन कहते बाबूर तो आगुरी बाबूर तो मन नहीं तो भूल जाइए तो गंगा स्नान सारिक आसिक बसिक व्यवसाय केन्द्र व्यवसाय आरंभ करा गले तो से समय तुम कौन तुम बसिक हुक्का पीले तो एमती केते समय गला हठात बाबूर मन पड़ी काली सी आगरी मोहर किणी और सी मोहर तो पूजा करते किंतु मन पड़ा मोहर से कौट रखिले कारण सी जाना अलखी छाड़ी पड़े तो से मोहर से कुआड़े गला तो हठात जो मन पड़ा बाबू जो हुक्का सेवन करते मानते छाड़ी सागे उठी पड़ते तो से हुक्कार निआ गुड़िक पूरा गदी सारा तुम बिछाड़ी पड़गला किंतु बाबूर से प्रति नजर ना कि गोटे चिंता जे आखरी मोहर कड़े हजिगला कारण तुम कौन पाई कही चिंता जे 5टा मोहर कही बड़ कथा ना कि बड़ कथा था जे तुम जदि आखरी मोहर हजि जाऊँगी ताहले सी कौन कौन हम जे लक्ष्मी छाड़ी चली विश्वास था आखरी मोहर आसिले रखिकी पूजा कले लक्ष्मी आलिंगन करेंगे और जदि आखरी मोहर हजि जाए ताहले तुम कौन हम जे तुम सी लक्ष्मी छड़ा होते तो से सी बहुत व्यस्त हो गले मोहर फड़े पड़ेगा तो गोपाल ये सब जिन देखुला सी तुम ठाई आसिक कही बाबू आज्ञा आज्ञा मोहर अच्छी कारण सी तुम जाइए बाबू को मोहर देवाक बाबू को न पाई सी आनी गदी तले तकिया तले रखी तो तुम मोहर अच्छी बोली कहीकि आनिकी तो देलापर बाबू ताको कौन कर खुशी खाली देनी देलापर किपर भाव में से मोहर पाइला कौन है सब विषय वृत्तांत कही जिते बड़े से सब वृत्तांत कही बाबू ताको केते समय दंडे जाए मन गले किसी क्षण पर्यंत अनैले जाकि कुंडे पकई कहीं सी जो गोपाल को अंदाज पिला पानी फेतापर नजर नाला एवं नजर को आसला कहीं कारण सी जानी जब चाहिए था गोपाल से मोहर भी रखी पारता लुचि पारता कि से सचोट था तो सचोट थी से बाबू को सी मोहर फटोड़ा दे और देलापर तुम कही कौन जे मोहर मिल जाइए और पाइबार हाल कही तो बाबू ता सचोटतार खुशी होगी कुंडे पकई आउे तुम सी गोपाल तुम बलराम बड़ गोपाल बलराम बड़र विश्वास भाजन हो जाए माने से बहुत विश्वास कर दिन कतिरू माने तुम एक्चुअली हूँ पाखर ये हूँ तुम से दिन ठारू माने जो दिन ठारू गोपाल तुम कौन कर बाबू बलराम बड़ को आगरी मोहर पुटुला दे से दिन ठारू तुम कौन है दिन कतिरू तुच्छाड़े बाबू 10 थर गोपाल डाक पकाउे भोजन बेले थाली पाखे गोपाल अभखुरार जल थोई नदेले बाबू को जल भल लगे नहीं बाबू विड़िया गोपाल भांग सेज पराटा गोपाल जीमा बाबू को श्रद्धा देखी गदीर आउ 5 जन भी मानिले बाबू इच्छा बड़ पेटे किसी पाइपे लगे ओडिया पिला मफसल गाँव घर एड़े तो कलिकतार ठक गंटिकटा खणी कौन बोली कौन होके पारी जाओ तो बलराम बड़र इच्छा जे गोपाल किसी गोटे भल कम कारण तुम गोपाल विश्वास भाजन हो विश्वसनीय हो तो से इच्छा से गोपाल किसी गोटे बड़ कार्य करूँ कि तुम कौन असुविधा है तुम जे तुम गोपाल एक तो गोपाल छोट पिला दुई तुम कौन कलिकतार पिला तुम गंटिकटा खणे अर्थात चोर बोली कही कहते है तो तुम कौन कही जे जो दिन ठार तुम गोपाल कौन कर बलराम बड़ को आगरी मोहर फुटुड़ा दे से दिन ठार बलराम बड़र विश्वास भाजन हो दिन ठार तुम कौन कर बलराम बड़ खाली कौ कथार भी नहीं खाली गोपाल को डाक पकाते गोपाल बर्तमान तुम कौन है बाबूर
ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତମର କିଏ କରୁଛି? ଗୋପାଳ କରୁଛି। ଯେମିତିକି ତମର ଗାର୍ଗିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅବପୁରାରେ ଜଳ ପୋଇ ନଦେଲେ ବାବୁଙ୍କୁ ଖାଇବା ରୁଚେନି, ମାନେ କହିଲେ ଢାଳ ଖାଇବାକୁ ପାଣି ରଖାଉଛି, ତ ଢାଳରେ ପାଣି ନ ରଖିଲେ ତମର ଗୋପାଳକୁ ବା ବଳରାମ ବଳଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ଗୋପାଳ ପାଣି ରଖେ। ତ ବାବୁଙ୍କର ସେଜ କରାର ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ତମର ହେଉଛି ଗୋପାଳର। ବାବୁଙ୍କର ବିଡ଼ିଆ ମାନେ କହିଲେ ପାନ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେବ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପାନ ଖାଆନ୍ତି, ପାନ ଭାଙ୍ଗିକି ଦେବା ମଧ୍ୟ କାମ ହେଉଛି ତମର ଗୋପାଳର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳରାମ ବଳଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତମର ଗୋପାଳ କରେ। ତ ଗୋପାଳ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା ଯେ ବଳରାମ ବଳ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଗୋପାଳକୁ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଭଲ କାମ ଦେବେ ବା ବଡ଼ କାମ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ତମର ତାଙ୍କର ଭୟ ଥିଲା। ଏଇଥିରେ ସେ ତମର ଥିଲା ମଫସଲ ଗାଁର ପିଲା, ସରଳ ପିଲା, ଆଉ ଏପଟେ ଆଡ଼େ କଲିକତାର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଆଉ ଚୋର ସ୍ୱଭାବର, ତମର ଠକି ଦେବେ ସହଜରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି କହିକି ତମର ଆଗରୁ ବି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେଇ ମାଲ ମୋହନ ତମର 40 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲ, ସେଇଟା 60 ଟଙ୍କାରେ ନ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ ଠକି ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେମିତି ତମର କାଳେ ଗୋପାଳକୁ ଠକି ଦେବେ ବୋଲି ଭାବିକି ସିଏ ଆଉ ଦଉନଥିଲେ, ଆଉ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆଉ ଟିକେ ପାରି ଯେଉଁମାନେ କହିଲେ ସେ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଟିକେ ତମର ବଡ଼ ହେଇଯାଉ, ତାକୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ କି ଗୋପାଳ କରିପାରିବ। ଦିନ ବେଳ ଛଳଗୁଳି ଯେ, ତ ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋପାଳ ବିଷୟରେ ତମର ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କୁହାଯାଇଛି ଏଠି। ତ ଦିନେ ବେଳ ଛଳଗୁଳି ଯେ ଚୁଲିରେ ଲୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିନାହିଁ, ଲୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିନାହିଁ ମାନେ ଚୁଲି ଲଗାଏ ନାହିଁ, ଚୁଲିରେ ତମର ଜାଳେନି ନାହିଁ, ଚୁଲି ଲଗାଏନି, ଚୁଲିରେ ଲୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିନାହିଁ। କାହିଁକି ଚୁଲିରେ ଲୁଣ୍ଡା ପଡ଼ିନାହିଁ? ରୋଷେଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁ? ହଁ ଦେଖ ବାବୁଙ୍କର ଟଙ୍କା ସିନ୍ଧୁକ ଚାବି ଭଙ୍ଗା, 500 ଟଙ୍କାର ଥଳିଟା ନାହିଁ, ଢେର ଖୋଜତଲାସ ହେଲା, ଥାନାରେ ଏତଲା ଦିଆଗଲା, ଆଉ ପୂଜାରୀ ଏକାବେଳକେ ଗୋଳମାଳରେ ବେଳ ଗଡ଼ିଗଲାଣି, ବାବୁ ଉପାସ ବସିଛନ୍ତି, ବଙ୍ଗାଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରୁ ତ ଖାଇବେ ନାହିଁ, ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା କାହୁଁ ଘଟୁଛି। ତ ତମର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଦିନର କଥା ନେଇକି ତମର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତମର ଗୋଟେ ଦିନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ବଳରାମ ବଳଙ୍କର ଯିଏ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା ରୋଷେଇଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସିଏ ତମର କ'ଣ କରୁଛି, ବାବୁଙ୍କର ଟଙ୍କା ସିନ୍ଧୁକକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ସେଥିରୁ 500 ଟଙ୍କା ବାହାର କରିକି 500 ଟଙ୍କାର ମୁଦ୍ରା ଥଳିଟି ବାହାର କରିକି ଧରିକି କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଛି। ତ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ ଖୋଜତଲାସ ହେଲା, ପୂଜାରୀ ଆଉ ମିଳୁନି ବା ରୋଷେଇଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନି, କାରଣ ସେ ତ ନେଇକି ପଳେଇଛି। ତ ତମର ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି କହି ଖୋଜତଲାସ ହେଲା, ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏତଲା ଦିଆଗଲା, ଆଉ ଏମିତି ହେଇ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଜିଯାଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ତାକୁ ବି ଖୋଜିବେ, ପୋଲିସକୁ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବେ, ପୋଲିସ ଆସିକି ମାନେ ଖୋଜତଲାସ କରିବ। ତ ଏତିକି ଭିତରେ ତମର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ ହୋଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେତେ ସମୟ ଯାଏଁ ତମର କ'ଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଚୁଲି ଲାଗିନି, ଆଉ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ଉପାସ ଅଛନ୍ତି, ଖାଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା ତମର ସେଇ ସମୟରେ ତମର ଯେଉଁ ଗାର୍ଦିଆନ ମହାଜନ ମାନେ ଥିଲେ, ତ ସେମାନେ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯେହେତୁ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ କେବଳ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରୁ ହିଁ ଖାଉଥିଲେ, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରିବ, ତ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ହିଁ ଖାଉଥିଲେ। ତ ଯେହେତୁ କଲିକତା ରହୁଥିଲେ, କଲିକତାରେ ବଙ୍ଗାଳୀମାନେ, ତ ବଙ୍ଗାଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବେନି, ଗୋଟେ ଜାତି ପ୍ରଥାର ପରମ୍ପରା ଗୋଟେ ସେ ସମୟରେ ଥିଲା। ତ ସେମାନେ ବଙ୍ଗାଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରୁ ଖାଇବେନି, ଆଉ ସାଙ୍ଗେ କଲିକତାରେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଖୋଜିବେ କେଉଁଠୁ? ତ ବାବୁ ଉପାସ ତ ରହିବେନି, ତ କ'ଣ କରିବେ ଭାବିକି ଗୋପାଳ ତମର କ'ଣ କରିଛି, କହିଲା କି ମୁଁ ଦୁଇଟା ରୋଷେଇ କରିଦେବି କି? ତ ଗୋପାଳ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଦେବେ, ଦୁଇଟା ଚଢ଼େଇ ଦିଏ ମାନେ ମୁଁ ହେଲେ କ'ଣ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦେବି, ଆପଣ ଖାଇବେ କି? ତ ଇଏ ତ ଜାତିର ପିଲା, ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ଜାତିର ପିଲାଟା ଅନାସ୍ଥା ହେଇକି ବୁଲୁଛି ବୋଲି କହିକି, ତ ଜାତିର ପିଲା ଯେହେତୁ ତ କହିଛି ମୁଁ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଚଢ଼େଇ ଦେବି, ମାନେ କ'ଣ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦେବି କି? ବାବୁ କହିଲେ ତୁ ପାରିବୁ ରେ, ଆଚ୍ଛା ହେଉ ଓଳିଟା ଚଢ଼ି ଯାଉ। ବାବୁ ଠା ପିଢ଼ାରେ ବସି ଦେଖିଲେ ଏତେ ଚଞ୍ଚଳ, 5 ତିଅଣ, ପୁଣି ବଡ଼ ଭଲ। ପଚାରିଲେ ଆରେ ଗୋପାଳ ତୁ କେମିତି ରାନ୍ଧି ଶିଖିଲୁ ରେ? ଆଜ୍ଞା ପୂଜାରୀ ରନ୍ଧା ଦେଖି ଶିଖିଛି, ସେ ରାନ୍ଧୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ବସି ଦେଖୁଥାଏ। ତ ତମର କ'ଣ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବାବୁଙ୍କର ମାନେ କ'ଣ ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି ବାବୁ ନ ଖାଇକି ବସିଛନ୍ତି, ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ କହିଛି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦେବି କି? ତାହେଲେ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ପାରିବୁ କି? ତ କହିଲା କି ହଁ ମୁଁ ପାରିବି। ତ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଓଳିଟା ଚଳିଯାଉ, ଉପର ଓଳିକୁ ନହେଲେ କାଲିଠୁ ଦେଖିବା ଆଉ କିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିବ ପରା, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆସିଲେ ତା ହାତରୁ ରୋଷେଇ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତମର ସିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଠା ପିଢ଼ାରେ ମାନେ ବାବୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ତମର କ'ଣ କରୁଛି ଯେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ରୋଷେଇ କରୁଛି, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ବି ମାନେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ରୋଷେଇ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଭଲ ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ରୋଷେଇ କରିଦେଲା। ତାପରେ ତାର ରୋଷେଇ ମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ବଳରାମ ବଳ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁ କେବେଠୁ ରୋଷେଇ ଶିଖିଗଲୁ, ତୁ କେମିତି ରୋଷେଇ ଶିଖିଲୁ? କହିଲେ ଗୋପାଳ କହୁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାନ୍ଧୁଣିଆ ବା ପୂଜାରୀ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲା ମୁଁ ଏ ପାଖରେ ବସିଥିଲି, ଆଉ ମୁଁ ତାଠୁ ଦେଖି ଶିଖିଯାଇଛି। ତ
तो बाबू एणिकी गोपाल हाथ छड़ा आउ काहारी हाथरू जल छुअंती नहीं। तो तुमर एक तो विश्वास है जो गोपाल तुम कौन कर मोहर दे विश्वास होती तुम कौन कर विभिन्न कार्य लगे चाहिए ना बाबूर जबतीय कम सी करुच्ची। तो बर्तमान तुम कौन है जो पूजारी तुम चोरी करके पड़े तो गोपाल तुम कौन कर सी बर्तमान सब तुम रोसे कर। तो कौन कर कौन कर गोपाल माने बाबूर एमती बलराम बड़र एमती अभ्यास होगला जे गोपाल छड़ा सी कहा हाथर खाँदी। तो पुणी देखिले बजार सौदा खर्च अधाधि गुणा परिबा पत्र 2 गुण बेसी पुणी बड़ सुंदर रंधा। बाबू को मन जानी बेल माफिके माने समय अनुसार है। तो तुम कौन कर बाबू से दरकार के जड़िया दरकार के खाଇବା दरकार के कौन दरकार तो ସେଇଟା को जाणी समय अनुसार बाबू को समय कौन खाइबे समय अनुसार गोपाल तुम कौन करता है सब रोसे करके तुम दिए। तो बेल माफिके गोपाल रंधा बढ़ारे लगी थाए। पूजारी तो बजार सौदा घी तेल सबुथ रेसा काट माने कहले तुम कौन जो किणवा ए तुम कौन हो कहल ए आलू किणा जीव आलू किलो मानकर 22 टंका हो तुम कौन कर कि घर धरिक आसला 25 टंका हमें कह मैंने कहले 3 टंका तुम कमिशन। तो सहीटा तुम कहे रेसा काटा। तो तुम जो पूजारी थिला रोसे जी तुम आगुरी थी बाबूर बलराम बड़र सी कौन कर सबुथ रेसा काटुला माने सबुथ निजर फायदा देखुला। किणा बेले जो मैंने सब तुम निजर फायदा देखिक रखी दिखती पैसा किणा बेले तुम लुचेक जो पैसा आत्मसात करती तो तुम कहुए रेसा काटा। तो से कहते तुम सी जो पूजारी थी सी तुम सबुथ रेसा काटुला सबुथ पैसा माने जी खर्च ए तुम 15 टंकार जिनसा जो 20 टका कह 5 टका तार बचो ना माने कौन 5 टका लस होता ना। तो गोपाल जो रोसे कला सी 5 टका बचला। तो से कहते पूजारी तो बजार सौदा तेल सबुथ रेसा काट सब आपण रोजगार लगी थाए। बाबू भल खाइले मंद खाइले तार कौन जाए तो खराब जिन आनिक रोसे कर दे दो कि गोपाल से सब जिन करूना गोपाल चाहूला जे बाबू भल खातु आउ भल कहतु बोली कहीकि। तो से कहीकि तो सी तुम कौन है एक तुम आपरी मोर प्राय विश्वास भाजन है द्वितीय भल रोसे कर तृतीय तुम कौन कर तुम तृतीय गोपाल तुम कौन है विश्वास माने कार्य सब जो तुम जो रोसे ब्राह्मण जहाँ कार्य करूला सी कार्य सी करूना सी तुम कौन करता निजे रेसा न काटिकी निजर कमिशन न काटिकी बाबू किपर भल खाइबे से जिन देखिकी सी कार्य करूला। तो बाबू थे गाँव को जाए गोपाल को गोटे घर बनई विवाह कराइले कन्याटी जमी देखा डोल डोल सेमती गुण पहरा पड़ा दिन दिन को दिन गोपाल घर बढ़ुची। गोपाल रंधाबढ़ा सारी सब गदी में बाबूर पाखापाखि थाए तुच्छ बसी थाए नहीं केतेबेले कंटा धरी तो केतेबेले माल सहित लगी। तो ये तुम कौन कर बाबू थे गाँव को जाए गोपाल को गोटे घर बनईदे विवाह करदे। तो गोपाल एथर तुम आग काल तो तुम टे तुम कौन होता कम बयस विवाह करते। तो गोपाल तुम कौन कर बाबू तो गोपाल आगे बड़ हो बाबू कौन कर गोपाल परिवार भी बसु बोली कहीकि गाँव को जाकि बाहाघर कर तापर तुम कौन कहते कन्याटी जो कन्या को से बहुत कर कन्याटी देखा खूब सुंदर और डोल डोल बोली कही कही। तो पहरा पड़ा दिन दिन को दिन गोपाल घर बढ़ुची पहरा पड़ा दिन माने जो दिन ठार गोपाल स्त्रीर पाद ता घरे पड़ी पहरा पड़ा दिन दिन तुम लिखाई थो बोधे देख तो तुम पाद पड़ा दिन तो जो दिन गोपाल स्त्रीर पाद ता घरे पड़ी तो से दिन ठार तार घर माने तार घरटा बढ़ी बढ़ी चली माने कहले उन्नति तुम थोड़ा सुलक्षणी बोली कही कहती है जार पाद पड़ला परिवार उन्नति होता है। तो सेमती तुम गोपाल स्त्रीर पाद पड़ा घर उन्नति होती कही। तो गोपाल तुम कौन कर बाहागर सर कलिकता पलि और कलिकता तुम कौन कर बाबूर खाली रंधाबढ़ा भी करूनी आउ सब कार्य करुच्ची। तो बाबू पाखे बसते तुच्छ बसी थाए नहीं केतेबेले कंटा धरी तो केतेबेले माल सहित लगी माने अलसुआ से जमा ना ठक ना अलसुआ नहीं। तो से कही कौन करता है केतेबेले तुम कंटा धरी तो केतेबेले माल सहित चुपचाप होगी बसेनि केतेबेले तुम कौन जिनस पत्र ओजन कर जिनस देखते एपट सेपट हो पड़ता साइज कर रखीदे खाली बसेनि खाली रोसे मोर रोसे कम बोली कहीकि रोसे कम छाड़ी से रही जाए से सब कम करें आ बाकी सब कम करें। तो माल किणा बिका छक छाक गोपाल बेस जाणीगला
ବାବୁ ଢେର ଥର ବିଡ଼ିଲେଣି ଆପେ ଏତେ ପୁରୁଖା ଲୋକ ହେଲେ ବି ଥରେ ଥରେ ଗୋପାଳ ବଳି ପଡ଼େ ତା କଥାରେ ଚାଲିଲେ ଠକିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ। ବେଶ ଦି ପଇସା ଲାଭ ହୁଏ। ଗୋପାଳ ରୋଷେଇଆ ନୁହେଁ ବେପାରରେ ବାବୁଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ। ବାବୁ ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି ପାଞ୍ଚ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଆସି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧାଅ ଧଉଡ଼ କାମ ଗୋପାଳ ଜିମା। ଏବେ ଆଉ ସେ ଗୋପାଳ ନୁହେଁ ଗଦିରେ ଡାକ ନାମ ସାନ ବାବୁ। କାଗଜପତ୍ରରେ ଗୁମାସ୍ତା ଲେଖେ ବାବୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ତ ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ଗୋପାଳ କ'ଣ ହେଇଛି ଯେ ତମର କିଣା ବିକା ମାଲ କିଣା ବିକାର ଛକ ଛାକ ମାନେ ଗଲେ ବିଜନେସ୍ କରିବାର ଟେକ୍ନିକଟା ଥାଏ। କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ବ୍ୟବସାୟିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହି ବାବୁଙ୍କଠୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖି କାରଣ ତମର ସେ ରୋଷେଇ ଦେଖି ରୋଷେଇ ଶିଖି ଯାଇଥିଲା। ତ ଏବେ ବ୍ୟବସାୟ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ସେ ତମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାର କାଇଦାଟା ଟେକ୍ନିକଟା ସେ ଜାଣିଗଲାଣି। ତ ବାବୁ ଢେର ଥର ବିଡ଼ିଲେଣି ମାନେ କହିଲେ ପରଖିଲେଣି ଜାଣିଲେଣି ଯେ ନିଜେ ଏତେ ପୁରୁଖା ବ୍ୟବସାୟରେ ଏତେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ହେଲେ ବି ସିଏ ତମର ଥରେ ଥରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋପାଳ କଥାରେ କାମ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ନଷ୍ଟରେ ପଡ଼ିଯିବେ ସିନା ଏତେ ପୁରୁଣା ଲୋକ ହେଇକି ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ସେ ନିଜେ ପଡ଼ିଯିବେ ସିନା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଗୋପାଳ କଥାରେ ସେ କାମ କରନ୍ତି କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ କ୍ଷତି ହୁଏ ନାହିଁ ବୋଲି କହି କୁହାଯାଇଛି। ଚାଲରେ ଠକିବାକୁ ହୁଏ ନାହିଁ ବେଶ ଦି ପଇସା ଲାଭ ହୁଏ। କ୍ଷତି ତ ହୁଏ ନାହିଁ ଓଲଟା ଆହୁରି କ'ଣ ହେଇଥାଏ ଦି ପଇସା ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗୋପାଳ ଆଉ ରୋଷେଇଆ ନୁହେଁ ବେପାରରେ ବାବୁଙ୍କର ଡାହାଣ ହାତ। ବାବୁ ବୁଢ଼ା ହେଲେଣି ପାଞ୍ଚ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ଆସି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧାଁ ଧଉଡ଼ କାମ ଗୋପାଳ ଜିମା। ଏବେ ଆଉ ସେ ଗୋପାଳ ନୁହେଁ ଗଦିରେ ଡାକ ନାମ ସାନ ବାବୁ। କାଗଜପତ୍ରରେ ଗୁମାସ୍ତା ଲେଖେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ଧାଁ ଧଉଡ଼ କାମ କରିବା ବା ତମମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ବାବୁ ବଳରାମ ବଳଙ୍କୁ ବୟସ ହେଇଗଲାଣି ତ ଯେତେ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଜିନିଷପତ୍ର ନେବା ଆଣିବା କିଣା ବିକା ଯାହା ବି ସବୁ କାମ ସବୁ ଥାଏ ତ ବାବୁ ଖାଲି ଗାଦିରେ ବସିଥାନ୍ତି। ତ ବାକି ଯାହା ସବୁ ଆଉଟ୍ ୱାର୍କ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ବାହ୍ୟ କାମ ଯାହା ସବୁ ତ ସେ ସବୁ କାମ ତମର କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ଗୋପାଳ କରିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି କହିକି ତମର ତାକୁ ଏବେ ସବୁ ତାର ବଳରାମ ବଳଙ୍କର ଖୁସି ଦେଖିକି ତାକୁ ଆଉ କେତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗଦିର ଆଉ କେତେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଲେଣି ଆଉ ସମସ୍ତେ ତାକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି ଯେ ସାନ ବାବୁ ବୋଲି କହି ଡାକନ୍ତି। ଜେନେରାଲି ବାପାମାନଙ୍କର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବାପାମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ବାବୁ ଡାକନ୍ତି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସାନ ବାବୁ ଡାକନ୍ତି। ତ ଇଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ପୁଅ ନହେଲେ ବି ତାଙ୍କୁ ଏବେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସାନ ବାବୁ ଡାକନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବା ଗୁମାସ୍ତା ତାଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ନାଁ ଲେଖିଥାଏ ଯେ ବାବୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ତ ବାବୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ସନ୍ଧାନ କରି ବୁଝିଲେ ଜୋସର ମୋତିହାର ପାବନା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ହଳଦୀ ଧୂଆଁପତ୍ର ସରକ ଆସେ ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀଠାରୁ କିଣେ ବୁଲା ବେପାରୀ ସେ ବିକେ ପାଇକାରାକୁ ପାଇକାରା ହାତରୁ କିଣେ ଗୋଦାମବାଲା ଦଣ୍ଡିଦାର ତା ପାଖରୁ ମାଲ କିଣି ଚାଲାଣ ଦିଏ। କଲିକତାରେ ମାଲ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ 3ଟା ହାତ ଲାଭ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ମହାପାତ୍ର ଦିନେ ବେଳଉଣ୍ଡି ମହାଜନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ଆଜ୍ଞା ବେପାରରେ ଲାଭ ବିକା ଜାଗାରେ ନୁହେଁ କିଣା ଜାଗାରେ। ଏହି ଯେ ଧୂଆଁପତ୍ର କଦଳୀ ସରକ ଆସୁଛି ହଳଦୀ ସରକ ଆସୁଛି ମୁଁ ଥରେ ଯାଇ ଠିକଣା ଜାଗାଟା ବୁଝି ଆସେ। ତ ତମର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାବୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଥରେ ସନ୍ଧାନ କରିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ତମର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ସିଏ ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଆହୁରି କେମିତି ଲାଭ ହେଇପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି କହିକି ସେ ଟିକେ ସନ୍ଧାନ କରିକି ବୁଝିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁ ପାବନା ମୋତିହାର ତମର ଜୋସର ଦିଆଯାଇଛି ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସବୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ବୋଲି କହିକି ଜିନିଷ ଆସେ। ତ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ସବୁ ଆସେ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଆସିଲା ବେଳେ ତ ପ୍ରଥମେ ତମର କ'ଣ କରିଥାଏ ଗୋଦାମବାଲା କିଣେ ଗୋଦାମବାଲାଠୁ ପାଇକାରା ନିଏ ପାଇକାରାଠୁ ତମର ଦଣ୍ଡିଦାର ନିଏ। ତ ଏମିତିରେ ତମର 2-4ଟା ହାତରେ ତମର କ'ଣ ଲାଭଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିକି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଲାଭଟାର ମାତ୍ରା ଟିକେ କମ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭାବିଲେ ଯଦି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଣି ଦେଇକି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ବିକିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେତିକି ଲୋକ ରହିଲା ସେତିକି ଲାଭଟା ଆମକୁ ମିଳିଯିବ। ତ ସେଇ କଥାଟା ସେ ତମର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ବଳରାମ ବଳଙ୍କୁ କହିଲେ ଆଉ ବଳରାମ ବଳଙ୍କର ଅନୁମତି ଘେନିକି ସେ ଯାଇକି ଚାଷ ମୂଲ କରେ ବା ଚାଷୀ ଠାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜିନିଷ କିଣିକି ଆଣିକି ବିକିଲେ ଆଉ ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ 3 ଗୁଣ ଅଧିକ ଲାଭ ହେଲା ବୋଲି କହି କୁହାଯାଉଛି। ତ ମହାଜନଙ୍କ ଅନୁମତି ଘେନି ସାନବାବୁ ସଳଖି ଠିକଣା ଜାଗାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ମଝିରେ ଆଉ କାହାରିକୁ ନଘା ନ ରଖି ଚାଷ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କଠାରୁ ସଉଦା କଲେ। 2 ବର୍ଷ ଏପରି କାମ ଚାଲିବାରୁ ଦେଖାଗଲା ପୂର୍ବଠାରୁ 2 ଗୁଣ ଲାଭ ବେଶୀ। ମହାପାତ୍ର ଏବେ ବଳଙ୍କର ଚାକର ନୁହନ୍ତି ଲାଭରେ 4 ପଣ ଅଂଶଭାଗୀ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ଇଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତମର ଲାଭ ଯେଉଁ ଯାହା ବ୍ୟବସାୟ ହେଲା କାରଣ ଏ କଥା ସବୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ଯଦି ଚାଷ ମୂଲକରୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ କିଣିକି ବିକୁଛେ ବୋଲି କହିଲେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ। ତ ସେଇ କଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ବଳରାମ ବଳଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଅନୁମତି ନେଇକି ଯାଇକି ସେମିତି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ତ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି 2 ଗୁଣ ଅଧିକ ଲାଭ ହୋଇଛି। ତ ଯାହାଫଳରେ ତମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କର ଚାକର ହେଇକି ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟରେ ପାର୍ଟନର ହେଇଗଲେ ଅଂଶଭାଗୀ 4 ପଣ ଅଂଶଭାଗୀ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତ
ତ 5-7 ବର୍ଷ ଏପରି କାମ ଚଳିଲାଣି। ମହାପାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷପତି। ସେ ମନା କରୁ କରୁ ମହାଜନ ବଳେ ଗ୍ରାମରେ 10-12 ହଜାର ଟଙ୍କା ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଦୋମହଲା ଘର ବନେଇ ଦେଲେ। ଖଣ୍ଡେ ତାଲୁକ ବି କିଣିଦେଲେ। ମହାଜନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଗୋପାଳ ଖୁବ୍ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଉ। ହେଲେ ଗୋପାଳର ବଡ଼ ଲୋକୀ ଚାଲିଚଳନ ନାହିଁ। ଦିନରାତି କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ ଆନନ୍ଦ। ଗଦିରେ ସବୁ ମାମଲତ ତହବିଲ ଚାବି ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ହାତରେ। ବଳ ଏବେ ତୁନି ହୋଇ ଗଦିରେ ମାଳ ଗୋଡ଼ଉଥାନ୍ତି। ତ ତମର କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ତ ଏମିତି 5-7 ବର୍ଷ ଗଲା ପରେ ମହାପାତ୍ର ବା ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏବେ ତମର ଲକ୍ଷପତି। ବଳରାମ ବଳଙ୍କ ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିଲେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳ ତାଙ୍କର 4 ଅଂଶ ଭାଗି ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ତମର 5-7 ବର୍ଷ ପରେ ଲକ୍ଷପତି ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ତମର ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ମନା କରୁ କରୁ ତମର ବଳରାମ ବଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି କହି ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଯାଇକି ଦୋମହଲା ଘର କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଗୋଟେ ତାଲୁକ ମଧ୍ୟ କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ବଡ଼ ଜାଗା ଯୋଉଠି ତମର ଯେମିତି ଜମିଦାର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ବେଶୀ ବେଶୀ ଜମି, ତ ସେମିତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜାଗା ମଧ୍ୟ କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ତମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବଳରାମ ବଳଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଗୋପାଳ ଯେହେତୁ ତମର ସଚ୍ଚୋଟ ଥିଲା, ତମର କର୍ମଠ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ଗୋପାଳ କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ କାମ କରୁ, ବଡ଼ ଲୋକ ହଉ। କିନ୍ତୁ ତମର ଗୋପାଳର ଏତେ ସବୁ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ଗର୍ବ ନଥିଲା, ଅହଙ୍କାର ନଥିଲା, ବଡ଼ ଲୋକୀ କାଇଦା ନଥିଲା। ସବୁବେଳେ ତମର ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା କୌଣସି ନା କୌଣସି କାମରେ ହିଁ ଲାଗିଥିଲା। ସେ କାମରେ ଲାଗିଲେ ଆନନ୍ଦ, ଚୁପଚାପ ହେଇକି ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲି ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସିବି, 4ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେବି, ସେ ସବୁ ଚାଲିଚଳନ ତମର ଗୋପାଳର ନଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର ସବୁ କାମ ମାମଲତ ତହବିଲ ଚାବି ମାନେ କଲେ ତମର ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ବୁଝାବୁଝି କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି କାହାର? ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରର। କାହିଁକିନା ବଳରାମ ବଳ ତମର ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି। ଆଉ ବୁଢ଼ା ହେଲା ପରେ ଜେନେରାଲି ତମର କ'ଣ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ତ ତମର ସିଏ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ରେଷ୍ଟ ନିଅନ୍ତି ବା ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସିଛନ୍ତି ତମର ବଳରାମ ବଳ। ଆଉ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବା ବ୍ୟବସାୟର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ତମର ବୁଝାବୁଝି କିଏ କରୁଛି? ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର। ତ ବାବୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ନାମ ରାଜୀବ ଲୋଚନ। ପୁଅଟି ପାରିଗଲାଣି। 14 ପୁରି 15 ଚାଲିଛି। ଗୋପାଳ ବାବୁ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଅବଧାନ ଦେବୀ ଓଝା ଆସି କହିଲେ, ସାନ ବାବୁ ଖୁବ୍ ବୁଦ୍ଧିଆ, ଭାରି ପାଠୁଆ। ଖଡ଼ି ପାଠ ପୋଥି ପାଠ ସବୁ ଛିଡ଼ିଲାଣି। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ପାଠ ନାହିଁ। ଅସଲ କଥା ରାଜୀବଟା ଭାରି ଦୁଷ୍ଟ, ଚାଟଶାଳୀରେ ବଡ଼ ଉତ୍ପାତ କରେ। ଅବଧାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ତୋଖଡ଼ ମୋଖଡ଼ ଲଗାଇଲାଣି। ବଡ଼ ଲୋକ ପୁଅ, ଜମିଦାର ପୁଅ ବୋଲି ଅବଧାନୀ ଶଙ୍କି ରହିଯାଆନ୍ତି, କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ତମର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଏତେ ଭଲ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା ରାଜୀବ ଲୋଚନ, ତ ସିଏ ତମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ 14 ପୁରିକି 15 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ଏତେ ସେମାନେ ଚାଟଶାଳୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଚାଟଶାଳୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ ବି ଖୁବ୍ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ତ ଖୁବ୍ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ତମର କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଜମା ମନ ନଥିଲା, ସାଙ୍ଗସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଖାଲି ବୁଲୁଥିଲେ। ଆଉ ତମର ମାନେ ଅବଧାନ ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତୋଖଡ଼ ମୋଖଡ଼ ମାନେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଲାଗୁଥିଲେ ବା ପାଟି ହେଉଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଅବଧାନ ଥିଲେ ସେ ଅବଧାନଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ତମର ଦେବୀ ଓଝା। ତ ଥରେ ତମର ଗୋପାଳ ମହାପାତ୍ର ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଦେବୀ ଓଝା ଆସିକି ତମର କାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପାଳ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବୁ ତମର ରାଜୀବ ଲୋଚନ ତାର ପାଠ ପଢ଼ା ସରିଗଲାଣି, ତ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ପାଠ ନାହିଁ ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ପଢ଼ା ହେବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ତମେ କ'ଣ କର ଚାଟଶାଳୀରୁ ନେଇଯାଅ, ମାନେ ଆଉ କିଛି ତାକୁ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଦିଅ ବା ଉପର କ୍ଲାସ୍କୁ ପଠାଅ। ତ ଖଡ଼ି ପାଠ ପୋଥି ପାଠ ସବୁ ତାର ସରିଗଲାଣି, ତ ଆଉ ପଢ଼ିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ପାଠ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା। ସେମାନେ ଚାହୁଁନଥିଲେ ସେମିତି ଦୁଷ୍ଟ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ତମର ତାଙ୍କର ଚାଟଶାଳୀରେ ରଖିବେ ବୋଲି କହିକି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି କହି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତମର ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଜମିଦାର ଘର ପୁଅ ଥିଲା, ବଡ଼ ଲୋକ ଘର ପୁଅ ଥିଲା, କାଳେ ଯଦି କହିଦେବେ ଯେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବୋଲି କହିକି କାଳେ ତମର, କାରଣ ଆଗକାଳରେ ତମ ଜମିଦାର ମାନେ ଥିଲେ ନା ଅତ୍ୟାଚାରୀ ଥିଲେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଖରାପ ଥିଲେ ବି ଯଦି ପୁଅ ଖରାପ କହିବ ତ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ପୁଅ କଥା ଶୁଣିବେନି, ଓଲଟା ସେ ଯେଉଁ ଟିଚର ଯିଏ କହିଥିବ ତା ଉପରେ ଓଲଟା ତମର କ'ଣ କରନ୍ତି ପ୍ରତିଶୋଧ ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେମିତି କାଳେ କରିବେ ବୋଲି କହିକି ଇଏ ଖାଲିରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜୀବ ଦୁଷ୍ଟ, ହେଲେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ରାଜୀବ ଲୋଚନ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ତାକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆମ ପାଖରେ ପାଠ ନାହିଁ ପଢ଼େଇବାକୁ, କ'ଣ କରିବେ ପାଠ ତ ନାହିଁ ତାକୁ ନେଇଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି କହିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ଥିଲା ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଦୁଷ୍ଟ। ତ ବଡ଼ ଲୋକ ପୁଅ ଜମିଦାର ପୁଅ ବୋଲି ଅବଧାନ ଶଙ୍କି ଯାଆନ୍ତି, କିଛି କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାବୁ ପୁଅର ପ୍ରଶଂସା ଶୁଣି ଭାରି ଖୁସି। ଅବଧାନ ଗୋଟିଏ ଯଥା 5ଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ପାଇ ଦଣ୍ଡବତଟା କରି ମେଲାଣି କିଣିଲେ। ସାଆନ୍ତାଣୀ ମାନେ ଯିଏ ରାଜୀବଙ୍କ ମାତା ଗୋପାଳଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ତ ସାଆନ୍ତାଣୀ ସାଆନ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ରାଜୀବ ମୋ ବୋଲ ମାନେ ନାହିଁ, ଦିନ ଯାକ ଗାଁ ଟୋକାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲୁଥାଏ, ତାକୁ ସଙ୍ଗରେ ଘେନିଯାଅ। ରାଜୀବକୁ କଲିକତା ଘେନିଯାଇ କାମ ଶିଖିବା ପାଇଁ
ବାବୁଙ୍କର ବି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ତ ତମର ରାଜୀବଙ୍କର କିଏ ଯେ ତମର ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁ, ବ୍ୟବସାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ଏସବୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ତମର ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଚାଟଶାଳୀରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିଲା ତ ସେଇଟା ହେଇପାରୁନଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ନେଇଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ରାଜୀବଙ୍କର ମା ଯିଏ ତମର ଗୋପାଳଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ, ସେ ତମର କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ରାଜୀବ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତ କଥା କହିଛନ୍ତି। ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଆଉ ମୋ କଥା ଶୁଣୁନି, ସେ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ସବୁବେଳେ ତମର ଖାଲି ଗାଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବୁଲୁଛି, ପାଠଶାଠ କିଛି ପଢ଼ୁନି। ଗୋଟେ କାମ କର, କମ୍ ସେ କମ୍ ତମକୁ ତ ଭୟ କରିବ, ତମେ ତାକୁ ଧରିକି କଲିକତାକୁ ପଳାଅ। ତ କଲିକତାକୁ ଯାଇକି ସେଠାରେ ପଢ଼େଇବ ବୋଲି କହିକି ସେ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି, ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ସାଆନ୍ତାଣୀ କହିଛନ୍ତି। ତ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଯେ ସିଏ ଯାଇକି ପଢ଼ୁ ବୋଲି କହିକି। ତ ଆମେମାନେ ଆଉ ଏବେ ଏତିକି ଆମେ ପଢ଼େଇଥିବା। ନେକ୍ସଟ ଯାହା ପଢ଼େଇବା ଯେ ସତରେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଯାଇକି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସିଏ ତମର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପଢ଼େଇବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ।